We're very glad to be here with you tonight. And so just come on over here because she will stay there and you're going to be here because they're going to video you. So I've been telling you about my grandson Noah. Yes. And so he is here tonight to tell you part of his story. And we're very glad to have him. So thank you all for allowing me to come and speak. This is the first time I've ever really spoken publicly, so thank you. خیلی ممنون هستم که من اینجا اولین باره که دارم توی جمع صحبت می‌کنم پس خیلی متشکرم که منو دعوت کردید به اینجا. So about 2.5 years ago, Gord and I and our family experienced a pretty significant loss to our family. تقریباً 2 سال و نیم پیش بود که خانواده من و برادر گرد یک مصیبت خیلی بزرگی رو توی زندگیمون داشتیم. This loss was the loss of my father, Gord's son. این متأسفانه این مصیبت از دست رفتن پدر من که پسر برادر گرد بودش. We as a family in the initial months really did struggle. در ماه‌های اول خیلی برای من و خانواده‌ام خیلی سخت بود این از دست دادن. We didn't know where we were going to go from here as we dedicated a lot of our lives to my dad, Kent. برای من واقعا خیلی سخت بود نمی‌دونستم که بعدش چیکار کنم چون خیلی من به پدرم وابسته بودم. And that's where my story really comes in. و این موقعی بود که داستان زندگی من شروع میشه. About a year ago, February of this year, so not completely a year, but pretty close. تقریباً 1 سال میشه گفت پس از فوریه سال 2017 my teacher approached me and said, we're going to create an action plan on mental health, and all of you are going to do it. This was to our class. معلم من پیش من گفت که ما میخوام یک حرکت رو برای بیماران روانی شروع بکنیم و اینکه میخوام تو هم دعوت کنم که این کار رو با ما انجام بدیم. And my action plan was on suicide prevention. A key part of my story is I also lost my mother in 2005 to suicide. حرکتی که من میخواستم انجام بدم برای این کار تحقیق راجع به بیمارانی بود که خودکشی کردن، بیماران روانی که خودکشی کردن، چون که من مادرم رو هم بر اثر خودکشی از دست دادم تقریبا 12 سال پیش. So I wrote this letter on suicide prevention because obviously losing my mom, I have some first-hand experience on this subject. پس من نامه تحقیقم که نوشتم راجع به بیمارانی بود که بر اثر خودکشی از بین رفتن. خب چون که من مادرم رو مستقیم دیده بودم که بر اثر خودکشی کشته شده بود. I wrote the letter, I shared it with my teacher, did really well on it. من نامم رو نوشتم و اون رو به معلمم دادم و نمره خیلی خوبی رو هم از تحقیق بردم. And she said, no, I'm so moved by this, I want you to do something with it. I don't want it just to sit in the classroom. معلمم گفت که خیلی تحقیق جالبی بود و خیلی معلمم رو لمس کرد. من گفت که بهتره که تو با یک کار بزرگتری با این تحقیق انجام بدی. بهتره که فقط توی این کلاس داخل به این کلاس نباشه. And did something I did. I wrote to every member of parliament across the country. پس من هم توصیه معلمم رو گوش کردم و سعی کردم که یک حرکت بزرگتری انجام بدم. من شروع کردم این نامه رو به تمام افراد پارلمان فرستادم و نوشتم. I asked them to do more. I asked them if it is just that we are having 15-year-old children in this country losing both parents. من شروع کردم و براشون نوشتم که واقعا باید کار بزرگتری انجام بدن. این درست نیست که یک پسر 15 ساله هم پدرش رو بر اثر بیماری روانی تو این کشور از دست بده. I asked them if this is the best Canada can do for all of us. And to put it short, no it's not. We can do much better. بهشون گفتم واقعا حق ما نیست که کشور مثل کشور کانادا در حق ما این کار رو انجام بده. بهتره که یک حرکت بزرگتری انجام داده بشه برای بیماران روانی. And about 6 months after I had written the initial letter, very few had responded to my call to action. 6 ماه بعد از این قضیه من نامه خیلی گسترده‌تری برای اعضای دولتی نوشتم و متأسفانه جواب خیلی کمی ازشون دریافت کردم. That didn't stop me. Yes, I was frustrated that many
had chosen to look the other way, but it never stopped me. اما خب این منو ناامید نکرد. من ادامه دادم به کارم چون میدونستم که اگه من مسلمان باشم مسلما جواب خواهم گرفت. I took a break for about 2 months. I worked, but I thought long and hard about how I would continue and try to get action to come of this. برای 2 ماه استراحت کردم، شروع کردم به کار کردم و میدونستم که من دوباره برخواهم گشت و ادامه خواهم داد این کار. After I had finished working, I decided to call every constituency office, or almost everyone. بعد از اینکه 2 ماه کار کردم شروع کردم برگشتم دوباره به کاری که انجام دادم و شروع کردم تماس گرفتم با تک تک اونایی که بهشون نامه رو نوشته بودم. From British Columbia to Newfoundland, they all heard my voice, and I asked them pretty well the same question. از بریتیش کلمبیا گرفته تا استان‌های دیگه کشور تمامشون شروع کردن به زنگ زدن و میشه گفت همشون صدای منو پشت تلفن شنیدن. Were you, 1, going to respond to my letter, and 2, what were you doing in your constituency to save lives in your constituency and in your home? بهشون گفتم برای شما اول میشه بهشون گفتم که آیا میخواد جواب نامه من رو بدید یا نه و بعدش هم گفتم بهشون که به عنوان یک شخصیتی که نقش مهمی توی دولت داره چه کار میخواد بکنید برای بیماران روانی توی استان خودتون و توی قسمتی که زندگی میکنید. Simple answer. Many still said the same thing, that we would not respond because you're not a constituent, you don't live in our constituency. That's wrong. من گفتم که ما به شما جواب نمیدیم چون شما در محدوده‌ای که ما توی اونجا داریم قانون رو وضع می‌کنیم زندگی نمی‌کنیم. یعنی خب مثلا جواب اشتباهیه. I may not be in your constituency, but I still deserve a response, and I still deserve to engage in my government, no matter where I live in this country, and no matter what riding I contact. من به اونا گفتم که مسلما جوابی که من میدن اشتباهه چون که درسته که من توی اون محدوده و قلمرو زندگی نمی‌کنم اما به عنوان یک کسی که توی این کشور زندگی می‌کنم حق من هست که بتونم نقش داشته باشم در تصمیماتی که توی این دولت گرفته میشه. So I went to the media, my best friend. اول از این دیدم چون رابطه هم رفتم به تلویزیون به صدا و سیما. And on the 21st of August, the first story went out. That story now has 12,000 shares on our local paper. در 21 آگوست بود که اولین داستانی که در زندگی من بود روی تلویزیون رفت و میشه گفت 12,000 بازدید داشت. And from there, it just spread like a wildfire. Many other newspapers and news sources in general took up my story. اول از اون هم میشه گفت خیلی گسترده پخش شد و خیلی از شبکه‌های خبری و روزنامه‌ها این ویدیویی که من گذاشته بودم رو دیدم. And to date, the BBC, CTV, Global News, Huffington Post, Vice News have all picked up my story. تمام شبکه‌های خبری مثل BBC، مثل CBC تمام اینها داستان زندگی من رو که مثل یک ویدیو بود کلاً گرفتن و پخش کردن. They all picked up my story, and from that, more have responded. More MPs have responded to my call to action. بعد از این حرکت تلویزیونی بود که بعد از اون شخصیت‌های دولت شروع کردن به من جواب دادن و جواب سوالم رو دادن. Ministers have responded to me. I have met ministers, and the Prime Minister has called me. خب شخصیتی که توی دولت من رو دادن بعدش هم که نخست وزیر خودش به من تماس گرفت و جواب سوالم رو داد. I've also heard from the Queen of England. She has responded to me as well. And from that original letter, so much has happened. و حتی ملکه انگلستان هم با من تماس گرفت و جواب سوالم رو داد. بعد از اون بود که خیلی اتفاقات دیگه افتاد. And I've not stopped. I've kept going and kept asking for answers into how we can work together as a country. و من هم هیچ چیز مانع من نشد که راهم ادامه ندم. من همچنان سوالام رو می‌پرسم حتی مطرح کنم که ما چه کاری می‌تونیم بکنیم که این وضعیت رو بهتر بکنیم. And the short answer is how we can work as a country is I've started to work with provincial governments in creation of ministries of mental health and addictions so that we can help people like my mom and dad. من فکر می‌کردم که همچنان فکر می‌کنم که ما با درست کردن یک ارگانایزیشن کوچیکی که کمک کنه و حمایت کنه بیماران روانی رو مثل مهر و مادر من می‌تونیم مثلا ثمر واقع بشیم. I've also written another letter. I'm pretty good at it now.
و بعدش هم یه نامه دیگه نوشتم. من خیلی به نظر خودم فکر می‌کنم خیلی دیگه وارد شدم توی این کار. And this new letter I sent was to every minister of health across the country. و نامه دومی که نوشتم خطاب بود به اونهایی که توی سیستم بهداشت و سلامت کشور کار میکنن. In that letter, I would like if we could get you to read it, just so you understand what is in these letters. من یک از این نامه‌هایی رو که ایشون نوشتن دارم که براتون میتونم بخونمش به زبان فارسی که متوجه بشید چه چیزی توی این نامه‌ها نوشته میشه. So do you want to read it in English or? No, you just read it. Yeah, first. البته من به زبان انگلیسی دارم بعد ترجمهش بکنم اگه اجازه بدید. نوشتن که اسم من نوا هستش که یک دانش آموز کلاس 12 هستم از شهر گلف در استان اونتاریو. من این نامه رو می‌نویسم به تمام شخصیت‌هایی که در دولت در سیستم بهداشت و سلامت کار می‌کنند در کل کشور تا حمایت بکنن کلاً سیستم بیماران، سیستم مشکلات روانی رو توی کشور و همچنین اونهایی که از مشکل اعتیاد رنج میبرن نه تنها در سطح شهری بلکه در سطح استانی و در سطح کشوری. من خیلی مشتاق هستم که این مسئله رو دنبال بکنم چون که 12 سال پیش من مادرم رو بر اثر خودکشی از دست دادم و تقریبا 2 سال پیش بود که پدرم رو بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر از دست دادم. مادر من فقط 24 سالش بود و پدرم هم تازه به سن 40 سالگی رسیده بود. من این کار رو دارم انجام میدم چون که میخوام هزاران کانادایی که در این کشور دارن زندگی میکنن که حتی و این افراد میتونن توی استان و توی شهر من هم حتی باشن که از این مشکل رنج میبرن یک کمکی بهشون کرده باشم. من این نامه رو در فوریه سال 2017 به 336 نفر از اعضای پارلمان فرستادم و فقط و تقریبا 6 نفر از اونها MPP استان اونتاریو بودن که شامل استاندار کاتلین روین هم یکیشون بود. تقریبا 6 ماه بعد تنها 40 جواب از 336 تا نامه‌ای که نوشته بودم دریافت کردم. بنابراین من اینجا قطع نکردم و وارد صدا و سیما شدم و بعد همون نامه‌هایی رو که نوشته بودم در صدا و سیما مطرحشون کردم و در این نامه‌ها و در این سخنرانی‌هایی که کردم من بیشتر توجهم رو خطابم به افرادی رو که توی دولت کار می‌کنن که توجه بکنن به اونهایی که از بیماران روانی دارن رنج می‌برن و بر اثر خودکشی از بین رفتن. چون که میدونم این مشکلیه که خیلی از ما و خیلی از افرادی که توی کشور دارن زندگی می‌کنن دارن ازش رنج می‌برن. و حتی این میتونه شامل افراد بومی و افرادی باشه که سالهای سال دارن به زندگی می‌کنن. در 23 آگوست من با پرایم مینیستر جاستین ترودو ملاقات کردم و تقریبا 90 دقیقه با ایشون صحبت کردم. و به ایشون گفتم که چطور سیستم بهداشت و سلامت ما چطوری در رفتاری که با بیماران روانی داره چقدر بده و چقدر حرکتی که دارن انجام میدن با شکست روبرو شده. و حتی اونهایی رو هم که مشکل اعتیاد دارن. و به ایشون گفتم که ما باید یک سازمان‌هایی رو درست بکنیم که مطمئن باشیم که اونهایی که از این مشکلات دارن رنج میبرن به صورت کامل حمایت بشن. و اینا تنها باید محدود باشه به سطح شهر و استان، بلکه باید در کل کشور این رو ما انجام بدیم. در 21 سپتامبر من با مسئول اصلی دولت که در سیستم بهداشت و سلامت کار میکنه ملاقات کردم و وقتی که باشون مطرح کردم بعد یک سازمانی رو درست بکنیم ایشون با این مسئله مخالفت کردن، اما خب براشون جالب بود که پیگیری بکنن از نظریات من رو که راجع به درست کردن یک کابینی برای نظریات من رو با کابینشون مطرح کنن که به بیماران روانی کمک بکنیم. در 4 اکتبر من یک تلفن باز هم از جاستین ترودو دریافت کردم که
خواستن که بیشتر با من راجع به این مسئله صحبت بکنم و ایشون به من گفتن که این نظریه من راجع به درست کردن یک ارگانایزیشن و یک سازمان خیلی نظریه جالبه و بهتره که همچنان به این نظریه هم پافشاری بکنم. در 13 سپتامبر من شروع کردم این حمایت ها رو به صورت بیشتر عمومی‌تر مطرحشون کردم و یک بخشنامه شروع کردم به درست کردن و اون رو به استان اونتاریو، به سازمان حمایت از بیماران روانی استان اونتاریو و همینطور سازمان حمایت از افراد معتاد فرستادم. در استان اونتاریو تقریبا 11 وزارتخونه وجود دارن که یک سری هزینه ها رو برای حمایت از اینجور افراد که بیماران روانی دارن گذاشتن. اما خب یه جور این هزینه هایی که پرداخت میشه هزینه هایی که کنترلی روشون وجود نداره و خیلی میشه گفت که خیلی‌هاش ممکنه اصلا بدون استفاده مصرف بشه و این چیزی نیست که به درد بخوره برای کشور ما. و به نظر من این یک ضعف خیلی بزرگی که دولت ما داره و من سعی کردم بگم که ما باید این هزینه ها رو محدود بکنیم و بتونیم برای یک حرکت بهتر ازشون استفاده بکنیم. یک بخشنامه نوشته شده بود تقریبا 7 سال گذشته راجع به این مسئله، اما خب متاسفانه من دیدم که این بخشنامه بدون استفاده اجرایی ازش چشم‌پوشی شده بود و هر کسی توجه نکرده بود بهش. که اولین پیشنهادی که توی این بخشنامه نوشته شده بود درست کردن یک سازمان مشخصه که به تنهایی برای بیماران روانی و افراد معتاد استفاده بشه. من کاری که کردم شروع کردم و حمایت کردم از این بخشنامه و از این قراردادی که 7 سال پیش نوشته شده بود تا دوباره بتونن این رو استفاده بکنن. مسلماً من یک شخصیت خیلی کوچیکی هستم که میخوام از این مسئله حمایت بکنم و بین هزاران چیزی که گفته میشه ممکنه صدای من به گوش نرسه در سطح شهری، کشوری و در سطح شهری، استانی و کشوری. من گفته شده بود که یک بار بوده که چند نفر از حزبی که دولت کار میکنن با این قضیه موافقت کردن، اما خب توی همون حد مثلا متاسفانه بعدش دیگه بهش رسیدگی نشده. پس به نظر من این یک چیزی نیست که فقط بتونه با یک نفر بتونه فقط راجبش پیگیری بکنه. باید گروه‌هایی باشن که دست به دست هم میرن با همکاری همدیگه و با تلاشی که با همدیگه انجام میدیم بتونیم این قضیه رو جلو ببریم. اما این نیاز به یک وحدت در کشورمون که بتونیم اساسی و بنیادی این قضیه رو حل بکنیم که همین قضیه اعتیاد و قضیه بیماران روانیه. من از زمانی که سعی کردم این قضیه رو بیشتر بهش رسیدگی بکنم تا به حال حدود 7000 نفر از آدمی که توی اونتاریو زندگی میکنن بر اثر خودکشی از بین رفتن. اما متاسفانه بیماری روانی خیلی داره به صورت صعودی توی کشور کانادا گسترش پیدا میکنه. حدود تقریبا 1000 نفر از افرادی که توی اونتاریو زندگی میکنن سالانه بر اثر خودکشی از بین دارن میرن. تقریبا 88% افرادی که توی بریتیش کلمبیا زندگی میکنن بر اثر خودکشی از بین رفتن سال گذشته. و تقریبا افرادی که بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر از بین میرن تقریبا بین 3 تا 7 نفر هر روزه. که میشه گفت تقریبا میرسه به 1000 نفر سالانه. و حتی درصد افرادی که در زندان ها هستن و از بیماران روانی رنج میبرن و حتی از اعتیاد رنج میبرن خیلی زیاده.
یک کمیته آخرین یک کمیته که که گزارش این مسئله رو داده مشخص کرد یک تقریبا 36% افرادی در زندان‌ها هستن از مشکلات روانی و مسئله اعتیاد رنج میبرن. و تقریبا 50% از این افراد فقط به بیماری اعتیاد دچار هستن. اما متاسفانه میشه گفت که کشور ما هر کاری که داره انجام میده اینه که بیماران روانی رو زندانی میکنه. به نظر من این مشکل این راه حلی نیست که ما بتونیم در قرن 21 برای بیماران روانی داشته باشیم. و من میتونم بگم که واقعا یک شکست بزرگ این راه حل. در جنگ افغانستان که چند سال گذشته تقریبا 158 نفر از سربازان کانادایی بر اثر در حین انجام خدمتشون کشته شدن. اول از اینکه کشور کانادا عقب نشینی کرد از اینکه با اونا همکاری بکنه، تقریبا در سال 2014 58 سرباز به کشور برگشتن، به کشور کانادا برگشتن و خودشون رو کشتن، خودکشی کردن. یعنی میشه گفت که واقعا به نظر من خیلی مسئله خیلی بزرگیه که چطور کشور کانادا این سربازانی رو که سربازان قدیمی رو به حال خودشون رها کرد. با وجود اینکه خیلی از زندگیشون گذاشته بودن و خیلی بها داده بودن برای اینکه برای کشور کانادا مبارزه بکنن. من به شما اعلام میکنم که واقعا به عنوان یک کشور جهان اول ما خیلی باید از این بهتر باشیم. و به عنوان یک سیستم که به عنوان یک سیستم بهداشت کشوری خیلی ما باید بهتر از این عمل بکنیم. و شما می‌دونید که وظیفه اصلی شما حمایت و حفاظت از جان مردم توی این کشوره. اما خب متاسفانه شما ظاهرا همینطور نشستی و هیچ اقدامی برای این مشکل به این بزرگی انجام نمیدید. یکی از اعضای دولتی به اسم اریک هاسکن که در مجلس کار میکنه در تاریخ 13 سپتامبر هم این رو گفته کل کشور ما تشخیص داده که تمام تلاش‌هایی که وزارت کشوری ما برای اینجور افراد گذاشتیم متاسفانه کافی و لازم نبوده، چه به صورت شهری، چه به صورت استانی و چه به صورت کشوری. عباس هم تکرار کردن که من 15 سالم بود که یتیم شدم، هم پدرم هم مادرم رو از دست دادم و به این مسئله اعتقاد دارم که هیچ بچه‌ای نباید در سن من توی این کشور این رو تجربه بکنه که بخواد هم پدر و هم مادرش رو بر اثر یک بیماری روانی از دست بده. من میتونم بگم که این رو میدونم که جلسه بعدی ممکنه صحبتی که در مجلس برای راجع به سیستم سلامت و سیستم بهداشت میشه ممکنه این نباشه، اما توقع دارم که لااقل به نامه من توجه بکنید و در جلسه های آینده راجع به درست کردن یک ارگانیزیشن و یک سازمانی برای بیماران روانی فکر بکنید. خواهش می‌کنم اجازه ندید که یک بچه دیگه بر اثر این مشکلات روانی پدر و مادرش رو از دست بده. به خاطر اینکه من میتونم الان بگم که این مسئله‌ای که واقعاً کاملاً بهش رسیدگی نمیشه. نذارید که مرگ پدر و مادر من مثالی مثل مثال‌های دیگه باشه برای که به تاریخ بپیونده، بلکه اجازه بدید که مرگ پدر و مادر من یک حرکت باشه برای یک تحول جدید. آمین. ممنونم برای اینکه وقت گذاشتید و به صحبت‌های من گوش دادید. It was a little long. I didn't realize how long my letter actually was until I had to hear it. So I apologize if it was a little long. But give a break. Sorry. ببخشید فکر کنم اولین باری که داشتم میشینم کسی دیگه نام منو میخونه، یه مقداری طولانی بود، ازتون عذرخواهی میکنم. But I wanted you to hear what was in my letters. اما میخوام از شما که گوش بدید و بشنوید چیزی که در نامه من بود.
And as I close here, there's something I would like to leave with you. و در انتها میخوام یک چیزی رو برای شما به جا بذارم اینجا. We in this country have a beautiful thing called democracy. چیزی که ما توی این کشور داریم دموکراسی که همه ما هم رو میدونیم. And all of you understand the importance of that system. و شما هم همه میدونید که چقدر این مسئله مهمه که ما دموکراسی داریم. I am using that system to all ends. I'm using the system, and it's a blessing that we have that system. اما واقعا به نظر من یک برکته که ما این سیستم رو داریم و من دارم ازش به طور کامل استفاده میکنم. And without that system, and without the ability to challenge our government, we would be nothing. و بدون این سیستم و بدون اینکه ما بخوایم سوال بکنیم از کشورمون به خاطر ضعفش از دولتمون ما هیچ چیز نیستیم. And I would encourage any of you, if you have an issue that you care about, و من همه شما تشریح کنم اگه مشکلی دارید که براتون حائز اهمیته to use your voices and to speak up because you have the ability and the freedom to. صحبت بکنید راجبش حرکت انجام بدید چون که شما در این کشور توانایی انجام این کار رو دارید. So, as I close here and allow my grandfather to speak, I'd like to say thank you again. در انتها دوست دارم بازم از شما تشکر بکنم. Thank you. ممنونم.